Good morning, dear students. Let me commence today's video with the blessings of Srimati Usha Gangadhar, Honorable Secretary, SDC Education Trust, Kolar. I am Mr. Jagdish, Principal, SDC College, Bangarpet. We will be moving into 5th volume of the chapter Partnership Accounts Fundamentals. So in my very first volume, we have discussed what and all the topics that will be asked from this particular chapter as per our syllabus. And I have told you very clearly, from this chapter you will be getting a question only for 6 marks. Of course, 1 and 2 marks will be there, that is covered for theory, but problems will arise only for 6 marks from this chapter. Now, in our previous volumes up to 4th volume, we have seen calculation of interest on partners' drawings, both under product method as well as the unit of time method. In today's video, we will be discussing about the preparation of profit and loss appropriation account when the opening capitals are given. So this is the topic for today. What is that? Preparation of profit and loss appropriation account when opening capitals are given. So this is the topic what we are going to discuss today. Alright. So before going for discussion about the profit and loss appropriation account, let me say the final accounts. You are aware every business concern need to prepare a final accounts. So is the case of partnership firm. The final accounts of partnership firm comprises of these 4 accounts. In the previous year, we have seen in case of a sole trading concern, the final accounts. In case of a sole trading concern, the final account comprises of only these 2, trading and profit and loss account as well as a balance sheet. But in case of a partnership firm, these are the accounts that need to be prepared. Okay, one is trading and profit and loss account, then preparation of a profit and loss appropriation account, then preparation of a trading and partners capital account, then the balance sheet. But as per our syllabus, we are not concerned with the preparation of trading and profit and loss account and a balance sheet. We are concerned only with these 2. That is preparation of profit and loss appropriation account as well as preparation of partners capital account. One thing that you need to understand, the GP or the gross loss that we get from the trading account will be transferred to profit and loss account. In the profit and loss account, we get the net profits or net loss, and that will be transferred to profit and loss appropriation account. And whatever the final profits that is being obtained in the profit and loss appropriation account will be distributed to partners, and that will be transferred to partners capital account. And the final balance in the partners capital account will be taken to balance sheet. I'll repeat once again this. Trading account alli ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್, ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. The final balance will be transferred to partners capital account. ಹಾಗೆ partners capital account ಅಲ್ಲಿ final balance ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ we are concerned only with these 2. What is that? Profit and loss appropriation account and preparation of partners capital account. Okay, right? We shall see now what is this profit and loss appropriation account. You can see normally
ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರಡು ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಎ ವರ್ಕರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಎ ವರ್ಕರ್ is an expenditure for a partnership firm and salary payable to a partner is also a expenditure to a partnership firm. Adre salary payable to a worker will be taken to profit and loss account. Partner ge seruvanta capital in salary whatever the amount payable to a partner will go to profit and loss appropriation account. See the difference now? So any amount payable to third parties as an expenditure definitely will go to the trading and profit and loss account. But any expense or losses and the incomes that are chargeable or to be received from the partners will be taken to profit and loss appropriation account. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಸೆಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ but under this account certain incomes and expenses relating to pertaining to andre relating to the partners are adjusted andre partner ge related yavade expense income matra yavadralli adjust ಮಾಡ್ತೀವಿ profit and loss appropriation account ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ ಅದೇ outsiders ಗೆ ಏನಾದರೂ expense incomes related ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ profit and loss account ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. So the final balance in this account will be distributed among the partners in their profit sharing ratio. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಂತಲ್ಲ ಈಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. And this account shows the appropriation of net profits among the partners. ಈ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ when the opening capitals are given. Okay, this is the formula. Always first you have to take a profit and loss account. What is this profit and loss account? It is the net profits being transferred from the profit and loss account. What is that? Net profits being transferred from the profit and loss account. Idana first credit side barkodi amount na. Then by interest on drawings, whatever the interest being taken against a partners. ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ ಬರೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಾದರ್, ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಂಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹೋಗೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಸಿ, even this profit and loss appropriation account also is a profit and loss account continuation. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಹಾಗೆ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3 ಐಟಮ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ದೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ expenses which are to be appropriated out of the net profits. That is why we call it as a profit and loss appropriation account. Okay. Then ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, we have to distribute the final balance among the partners. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿ ದಿಸ್ credit side only 2 items. Which are the 2? One, the net profits. In net profits always will be given in the problem. This net profits will be given in the problem. Adana tagoli. By chance net loss kottidre adu debit side barutte. If you are given a net loss will be shown on debit side. Illi 2 profit and loss account anta barkobeku. Gottaaytalla. Adu bitre next interest on drawings. So these 2 items are taken on credit side. But on debit side, which are the items to be taken? Debit side is items major ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು? ಅದು interest on capital, partners commission, partners salary. I told you the reason why these items are taken on debit side, because these are the expenditure for the partnership firm, hence will be shown on debit side. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಯು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಡಿ. ಈಗ both commission and salary of partners should be taken for the entire year. ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. It should be taken for entire year. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ sometimes this salary may be given per month. Salary per month ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ 1 month ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ 1 year ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ 1 month. That's the reason. If it is given per month, you have to convert that for the entire 1 year. Then interest on drawings, right? It is to be taken, but sometimes ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಆ ರೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಹಾಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಗೆ ಆವರೇಜ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ. ದೆನ್ ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್ ಈಕ್ವಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ, ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದೆಮ್ ಈಕ್ವಲಿ. So these are the important points that you have to bear in mind before going for the profit and loss appropriation account. Alright. Now we shall see one example. You can see this. Uma and Suma are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. What is the ratio? 3:2. Their capitals are given. Their respective capitals on 1/4/2017. Opening date 1/4/2017. Opening date of a year is given as 25,000 and 20,000. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಮಾದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 25,000, ಮತ್ತೆ ಸುಮಾದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 20,000. ಹಾಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 part is taken away by Uma and 2 parts are taken away by whom? Suma. Right? If at all total profits are there, divide that into 5 parts. ಯಾಕೆ 5 parts ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 5. So 3/5, 2/5. 3/5 will be taken away by Uma and 2/5 will be taken away by Suma. That is how you have to understand. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ.
ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ನ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 10% ಇದೆ. ಸೊ 25,000 into 10% you have to apply. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ 20,000 into 10% you have to apply. That is how you are going to get the interest on capital. Then Uma is allowed a monthly salary of, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ monthly salary ಅಥವಾ salary per month. Can you understand? Salary per month ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ 1,000 per month. ಈ 1,000 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ per month ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತಂದ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಈ 1,000 you have to multiply by 12 because we have to take a yes for the entire 1 year. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಾನೆ, ಸುಮಾಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ವರ್ಷದ್ದು. ಆನ್ಯುವಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಹೌ ಮಚ್ 5,000. ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, 5,000 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ 1,000 into 12 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ Uma withdrew 6,000 and Suma withdrew 8,000. This is what you be careful. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಡ, ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 6,000 8,000. ಬಟ್ ಇದೇನಿದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು 150 200. Now which we have to take, only this we have to take. ಈ 150 200 ತಗೋಬೇಕು and not 6,000 and 8,000. ಇದನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದು. You take only 150 and 200. Then profits of the firm for the year ending for the year that means 17-18 before charging the above items. ಇವೆಲ್ಲನು ಆಯ್ತಾ. How much is that coming to? 35,150. Now this is the amount of net profits. I told you net profits will be always given in the problem, right? This is 35,150 which has to be taken here against the profit and loss account. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ we shall solve out the problems, right? We'll go for a solution. So first you write the heading as profit and loss appropriation account for the year ending 31/3/2018. You can find opening date is given 1/4/2017. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 31/3/2018 ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ತರ, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಒಂದು, ಇದು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ 2 columns on either side. Okay, but first we have to always start with the which one, net profits. So you can find what is the net profits given, 35,150. So that you write on credit side as profit and loss account. That is a NP, net profits of the last year. Last year net profits, I mean to say this year. Current year net profits, but before adjusting all these items, how much is that? 35,150. So that is the amount to be taken. That you take to outer column. Okay. Next, what is that I have told you? Credit side il nodi. Next profits ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದು, ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ interest on drawing for x and y, that is Uma and Suma, right? It is 150 and 200. You can find Uma with the due 600 and Suma. So Uma the first amount. Uma the first amount yesterday 150. So Uma amount 150 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ Suma amount yesterday 200 ಇದೆ. So the same 200 is taken here, right? The total it comes to 350 that you take to outer column. ಈಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇವೆರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಇದು 4 ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ಕಮಿಷನ್, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. Sometimes you may be given only 3 items, only 4 items, or all the 5 items sometimes. Okay, so whatever is given you can take. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ನಾವೀಗ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 25,000 ಫಾರ್ ಉಮಾ ಅಂಡ್ ಸುಮಾ 20,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10% ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್
interest on capital. Okay, so you can find this is the amount of interest on capital to be taken, that is for Uma 25,000 into 10%, that gives you 2,500, and Suma 20,000 into 10%, that gives you 2,000 rupees. Okay, then you take Suma's salary. Suma's salary, ಇಲ್ಲಿ salary ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Salary amount ಎಷ್ಟಿದೆ? You can find monthly salary 1,000, that is for Uma. So Uma's salary is 1,000 into 12, that gives you 12,000 rupees. So that is the amount of salary for Uma. Next ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು? Suma's commission ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. Suma's commission ನೋಡಿ, annual commission ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? 5,000 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ 5,000 rupees ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್? ಎಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಈಗ 35,150 ಪ್ಲಸ್ 350 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 35,500 rupees ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ನೋಡಿ, ಈಗ 35,500 ಟೋಟಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ 35,500 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಯು ಮೈನಸ್ from 35,500, the balance you are getting 14,000. This is the difference. Once you get the difference 14,000, then what you have to do? You have to distribute among the partners. In which ratio? 3:2. This 14,000, first you take this side, you write these names first. Aita our hesra bardu. So here let me say once again, they see this 35, 150, 350, right? So what you have to do? Take the total, that gives you 35,500. Same total you take on debit side also, 35,500. Now from 35,500 you minus all these items. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರವೆಲ್ಲನೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಅಲ್ಲಿ 14,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ 14,000 ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಿಲ್ಲ? ಈಗ ಉಮಾ ಮತ್ತೆ ಸುಮಾ ಹೆಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸೇ ಟೇಕ್ ದಿ ಸೇಮ್ 14,000 ಹಿಯರ್, then into 3/5. ಈ 3/5 from where you are getting? In the sense 3:2. ಆಯ್ತಾ? 3:2 ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, you can find that is given in the problem 3:2. 3:2 ಅಂದ್ರೆ 3 plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5. ಅದು 5 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ 3/5, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ 2, ಸೊ 2/5. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, say for example here you can find X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 1:2. ಈಗ 1 plus 2 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ X ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1/3 that goes for X. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Y ಗೆ ಏನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು? 2/3. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ Y. ಈಗ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್? ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಈಗ 10,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, 10,000 ಇಂಟು 1/3. ಹಾಗೆ Y ಗೆ 10,000 ಇಂಟು 2/3 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ABC 3 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹೌ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್? ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 2:3:4, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ವಾಟ್ ABC ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್. 2 plus 3 plus 4 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 9 ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನು? it goes to 2/9. so first partner will be taking 2/9. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 3/9. ಆಯ್ತಾ? then third partner C ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4/9. so that is the share belonging to C. ಹಿಂಗೆ ಏನೇ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೈಟ್, we'll proceed further with this problem. Now after distribution of this 14,000 in the ratio of 14, this is 3/5 and 2/5, you are getting 8,400 and 5,600. Better that you take in the inner column. ಇದನ್ನ inner column ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೋಟಲ್ ನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
and ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೂಡ ನೀವು you leave a sufficient space like this, then you see that ಇವೆರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ 5600 ಗೆ ನೋಡಿ ಸುಮಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 14,000. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇದು, ರೈಟ್. ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನೀವು ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೇಕ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕಮ್, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನೀವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. 150, 200 ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, 150 and 200. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ. ಅದರದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಆಯ್ತಾ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಉಮಾ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 1000 ಪರ್ ಮಂತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ 12 months. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪರ್ ಮಂತ್ ಅಥವಾ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅವಾಗ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆನ್ಯುಯಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಪರ್ ಮಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, hence you take it directly here, ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೌ, ದಟ್ 14,000 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತಾ. ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆ ಟೋಟಲ್ ನ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ನಾ, ರೈಟ್. ನೌ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಸ್. Uma and Leela, these are the two partners sharing profits in which ratio 3:2. ಇಲ್ಲಿ 3:2 ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೇ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 3/5, 2/5, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2,000 rupees. ಆ 2,000 rupees ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 3/5 and 2/5 ರೇಷಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. Their capitals are given 25,000, 20,000, just like in the previous problem, ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು 10% ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಟ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ it was agreed to allow interest on capitals at 10% per annum. The respective interest on drawings amounted to 150 and 200. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ 150, 200 ಹಂಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Uma was allowed a salary of rupees 500 per month. 500 per month ಅಂತಾನೆ. So 500 to be multiplied by 12 now here. 500 into 12. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1000 into 12 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 500 into 12 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That amount you get. And the profits of the firm before making the above adjustments is 12,150. Now this amount should be taken on credit side here. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. No partner is given a commission in this problem. So need not to write that. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀ, ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. Similarly, you have to do this one. This is your homework problem. Please do write down. See this. Ashok and Darshan commenced their business with a capital investments of rupees 80,000 and 60,000 respectively. ನೋಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟದು 6%. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ವಿತ್ 6%. ಹಾಗೆ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 6%. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಶೋಕ್ ಅಂಡ್ ದರ್ಶನ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ. Then annual salary, you can find this word there, annual. ಹಾಗಾಗಿ you take 5,000 directly.
Don't multiply by 12. You should not do that because you are not given a monthly salary. Take 5,000 directly. Interest on drawings. Idu credit side togoli. Idana credit side as given 1,500 matte 1,000. And the drawings during the year. This need not be taken. You have to ignore this. Idana ignore ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Right. So you please complete. Net profits ಕೊಡ್ತಾನೆ 24,000. ಅದನ್ನ credit side ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So along with that, this is another problem. Write down this also. Okay, this is loss ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.